देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और मेरे नाल अज बहुत वड्डियां हस्तियां ने पत्रकारिता के खेत्र नाल जुड़ियां, जिन्हां ने ता उम्र जर्नलिज्म के नां कीती आ, इस खिते दीयां लोड़ां थोड़ां नूं कलम दित्ती आ, जुबान दित्ती आ। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने सरदार हमीर सिंह। ट्रिब्यून तो लैके बहुत सारिया अखबारां नाल समय समय ते और रेडियोज़ नाल टीवी नाल जुड़े रहे सरदार हमीर सिंह इस अहम बहस के विच साडे नाल होणगे। और दूजे सरदार जगतार सिंह इत्थों के इतिहास नूं चंगी तरह समझते हैं, इंडियन एक्सप्रैस नाल लंबा समा राबते च रहे और जिस तरह दियां भी लहरां इस खिते च आईयां उन्हां दी तर्जमानी उन्हां नूं जुबान के नज़रिए तो अपनी गल कहण के नज़रिए तो जाने जाते आ। किताबां इतिहास नूं परिभाषित करन लई ते मुड़ परिभाषित करन लई इन्हां दीयां किताबां बड़ियां हवालियां दे रूप च देखियां जांदियां ने। और इन्हां दे नाल ही साडे कोल जसपाल सिंह सिद्धू बैठे। सरदार जसपाल सिंह सिद्धू लंबा अरसा UNI नाल जुड़े रहे। इन्हां नूं पंजाब दीयां उन्हां सारियां कहानियां दी बरीकी नाल समझ है जिहड़ियां सतह ते कुछ होर ने, धरातल ते कुछ होर ने, लेकिन उन्हां दे थल्ले कुछ होर चलदा है। असीं हुण जदों ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ घटनावां इस खिते नाल जुड़ियां सामने आईयां, जिन्हां दे विच विजिलेंस दीयां कुछ कार्रवाईयां ने। कुशलदीप सिंह ढिल्लों नूं अज सद्दिया गया। आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले नूं लैके उन्हां कोलों दस्तावेज तलब कीते गए आ। OP सोनी दीयां काफ़ी जगह ते विजिलेंस ने दबिश दित्ती आ, उन्हां दी मिणती कर रहे आ, पमैश कर रहे, की कर रहे आ, ये भी खबरां आ रहीआं। इहदे नाल नाल खेड किट्टां नूं लैके भी एक जगह विजिलेंस गल अगे वधा रही है। और इस समय एक खबर निकल के आ रही है कि बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत के खिलाफ जी उन्होंने हाई कोर्ट चों मिली आ, जिहड़ा परचा जी FIR जाती हुई चन्नी सरकार करके गई सी, जिहदे च लगभग 5 महीनों तक बिक्रम मजीठिया अंदर रहे, उन्होंने जमानत मिली। पंजाब की मौजूदा सरकार इस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च गई आ। मामला चीफ जस्टिस को चले गया। हुण किहड़े बेंच के सामने आउंदा और कदों सुनवाई लई आउंदा तुहाडे नाल साझ बनाई रखांगे। लेकिन अज असीं जिस मामले ते अगे वध रहे हैं, बेहद संवेदनशील और लगातार चर्चा च रहण वाला मामला अमृतपाल सिंह की अप्रोच नूं लैके आ। अमृतपाल सिंह का जिक्र पिछले दिनों च काफ़ी घट गया सी, लेकिन उस तो पहला ये इन्हां सफ़ां दे विच चर्चा हुंदी रही, कदे थोड़ी कदे ज़्यादा। लेकिन बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लैके और होर 2 मामलों को लैके चंडीगढ़ दीयां बरूआं ते लगे मोर्चे दे विच अमृतपाल सिंह दी एक ताज़ा बयानी हुण चर्चा च उन्हां नूं लै आउंदी आ, जिथे इस मामले नूं इस तरह उभारिया गया कि इन्हां मोर्चिਆਂ नाल की बनना है। असीं हमेशा मंगते रहने आ और ये मंगण वाली गल नहीं है। सब तो वड्डी गल की है कि वो एक खास बयान दे रहे ने। सरदार हमीर सिंह इहदी व्याख्या चंगी तरह करनगे ताकि असीं माहिरां कोल चले जाइए कि जेकर तुहानू हिंदू राष्ट्र चाहिए है तो लै लो, सानू साडा खालिस्तान दे दिओ। इस मामले नूं एक लाइन च डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, परिभाषित करना, व्याख्या करना मेरे वर्गे बंदे लिए शायद संभव ना होवे, क्योंकि साडी समझ बड़ी सताई पद्धर दी है। सरदार हमीर सिंह जी, इन्हां मामलिਆਂ नूं समझिए किदां, इहनूं जरा एक धरातल प्रदान करो जिहदे उत्ते एक बहस खड़ी कर सकीए जी। असल दे विच जिहड़ा एक वरतारा दीप सिद्धू तो लैके अमृतपाल तक आउंदा है, उस पद्धर दा जिहड़ा एक वरतांत अपने ढंग नाल सिरजण दी कोशिश करदा है। हुण इत्थे आके जिहड़ियां 2-3 गल्लां कीतियां कि एक मोर्चा लग्या, मिनिमम मंगां दा एक दायरा हुंदा है किसी भी मोर्चे दा। इस मोर्चे दी 3 मंगां ने, जिवें किसान मोर्चा लग्या सी, किसान मोर्चे दा भी मिनिमम दायरा सी 3 कानून वापस कराउणे, बाद च एक MSP जुड़ गया ते एक नाल 2 गल्लां होर जुड़ गईयां नाल। ਜਿਹੜੇ किसान मरदे गए उन्हां दा सवाल सी जां मुकदमे दर्ज होए वो सवाल सी बाकी दी, और वो तीनों जित्तियां गईयां वापस मुड़िया है। और किते किते हुंदा कि तुसीं वो मिनिमम ते एक कॉमन यूनिटी हुंदी है, एक एकता हुंदी है। ते पर इत्थे आके जिथे भी अमृतपाल सिंह गया, चाहे वो जीरे गए चाहे इस मोर्चे ते गए, सारे थां ये कहंदे ने भी जिवें तुसीं बैठे हो तुसीं कुछ नहीं हो, इन्ने सिंह बैठे हो ते फैक्टरी वाला ऐ करदा रहा, एवें किवें हो सकदा सीगा जे तुसीं ये हुंदे। और इस तरह इत्थे भी यही गल करके जिहड़ा मोर्चा भी लगे भी, चाहे असी वो बंदी सिंह छड़ाउणे ने पर वो छड़ा के भी की करोगे, नवे फिर बंदी बनणगे क्योंकि गुलामी है। और 2 गल्लां नूं होर एक सामने लिया रहे। एक गल ये कि जिहड़ी इन्हां दे भयौरा ते तारा दे वकील ने आके कहता भी, उन्होंने ये कहा कि असीं किसी ऐस कंडीशन ते बाहर नहीं आउणा चाहुंदे जेकर मेन गल जिहड़ी खालिस्तान दी है जां वो जिहड़ा उहदे ते कोई कंप्रोमाइज करके असीं बाहर नहीं आउणा चाहुंदे। ते इसे चो निकलदी है फिर एक कि जिहड़ी बुनियादी गल असीं दीप सिद्धू दे उत्थे क्रिमेशन ते भी खाई सी सौ कि असीं
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਾਨ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਸੀ, ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜੇ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦਤ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, 47 ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 2 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ, ਕੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ 3 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਂਤ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ CPM, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚੇ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹੀ ਕਿ ਆਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਪਰੋਚ ਆਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1925 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RSS ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਮਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਫਾਰਮਲੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਓਵਰਲੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਸ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਖਾ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੂਰ ਤੱਕ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਸੰਵਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 46 ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਨੇ ਪਾਇਆ। SGPC ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਹਿਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1986 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਨੂ ਚਹਿਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰੇ ਆ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੇ ਇਹਦੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ, ਸਿਰ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਊਟਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਤੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਭਗ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖੜਾ, ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਤ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਾ 'ਚ 7 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ 56 'ਚ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ 66 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੇਟ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਖੱਟਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਜਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਇਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚੋਂ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਫੋਰਸਫੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਚ ਫਸਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਕਿਊਮ, ਖਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਗੀ ਕਰਤਾ, ਸੋਈ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਉਹ ਨਵਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਫੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਰਤੀ? ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਰਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵਰਗ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਲੋਗਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਐ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਵੈਸੇ ਸਲੋਗਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ UPSC 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਅਜ਼ਮਤ, ਅਣਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਅਣਖ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਸੰਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੜਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਲੜਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਿਰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਾ ਬਾ ਮੌਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਹਾਰਿਆ, ਸਮਝਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਬਤੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਡਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਸਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮੀ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਡਿਫਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ UPSC ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਫਿਨਾਮਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ IAS IPS ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਘਟ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, 3 ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਤਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਬੜੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੇਤਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਨਾਮਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਨਾਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਪਨ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐ ਸੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਸੀਗੇ, ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਮ ਭਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਝਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸਾਡੇ ਕਨਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।